Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. Welcome to the Sikh think tank. I wish everybody, the entire Sikh nation, the very best wishes at this time when we're remembering the Holy Guru Arjan. 28 years ago this month, the Sikh nation was attacked. The Darbar Sahib and the Akal Takht, the seats of spiritual and temporal authority for the Sikhs, were destroyed. Several other Gurdwaras in Punjab were attacked simultaneously. Despite the news blackout, reports quickly emerged of thousands of deaths, army brutalities, women dishonored, beatings, and summary incarcerations. Sikhs around the world were outraged. Outrage is an easy word that suggests anger and emotion, and perhaps paints Sikhs too easily as thoughtless and quick to anger. Perhaps the simple word is hurt. Sikhs worldwide were hurt, deeply hurt, literally as if a knife had been struck into the heart. But hurt leads to consequences. The 10th master observed, "Jabe baan lagyo, tabe ros jagyo." When the pierce of the arrow is felt, then the feeling of injustice awakens. Subsequently, an Indian Prime Minister was assassinated, followed by yet more thousands of Sikhs losing their lives in Delhi and elsewhere. Butchered at the hands of mobs. Mobs that were not random and aimless, but mobs that were organized and armed and directed to specific places. 28 years later, the Sikh nation awaits a single meaningful prosecution for these atrocities. An armed struggle ensued in the land of the 5 rivers. In those places where the holy gurus had pulled the downtrodden masses out of the filth of superstition and freed them from slavery of thought and slavery of conscience. In those same places, the boot and the gun and the implements of torture snuffed out an entire generation of Sikh youth. In the land where Sikh guerrilla fighters had rescued Hindu girls from the clutches of Nader Shah in the 18th century, in that same land Sikh girls bore unspeakable torments, and no one came to save them. For many, that was all a time of horror that they wished to forget. For some, it was a necessary crackdown to stop militants, or the separatists, or simply criminals. For many others, it is a sore that festers and hurts, that occasionally briefly scabs over, but frequently bleeds again. Today, we wish to explore this period that many call the Third Sikh Holocaust, or Kalukara. What led to these events? How did this come to pass? Do its roots lie in 1978 or 1947, or the loss of the Sikh Raj, or does it go in fact all the way back to the child Nanak refusing the Pandit's Janeu? What role did economics play, and what of human rights? And how do Sikhs reconcile their faith in the Almighty One with the horrors they bore? Joining us today to help us through these choppy waters are Dr. Gurnam Singh, Principal Lecturer in Social Work at the University of Coventry and a Sikh Channel stalwart. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. And next to Dr. Gurnam Singh is Mr. Avtar Singh Missionary, an internationally renowned Sikh historian. And next to him is Dr. Preetam Singh of Oxford Brookes University, who has written and reviewed numerous publications on this period of Sikh history. I'm acutely aware that we have a dearth of females on the panel, but we will have calls during the show, including, I'm hoping, from the Sisters of the Panth. So I wonder if I could start with Dr. Preetam Singh, and if we could perhaps look at the factual angle and understand what were the facts. Facts regarding the Operation Blue Star? Leading to 1984, yes. Yeah, well, I mean, I think that 1984 in one sense is rooted in the rise of Sikh identity, and you mentioned about Guru Nanak.
But I think we should not overplay that, because that will be an essentialist argument to say that it was inevitable, because then that doesn't explain why it happened in 1984. And in order to understand it happened in 1984, one does need to understand the political economy of development in India and Punjab, which led to this confrontation. I have discussed in greater depth in my 2 books, but very briefly I would think that it is rooted in the extreme centralization of economic and political power which has taken place in the Indian state, where states have been reduced to a very small, marginal role. And Anand Prasad resolution, which emerged in the 1970s, was an articulation of that regional aspirations. And all the demands around the Anand Prasad resolution, whether it's on having Punjab its own state capital, share in river waters, asking for certain facilities regarding industrial and agriculture development, territorial reorganization of which included giving back Punjabi-speaking states, are genuine democratic political demands. Akali Dal, despite all its faults, led a peaceful democratic struggle, and one of the most successful democratic struggle. And Indira Gandhi, that time, played, in my assessment, the most notorious role. If I have to identify one individual who's responsible for this tragedy, it's Indira Gandhi. I don't mince any words on this. She saw this game, that here is a regional movement asking for certain devolution of political powers, raising certain regional demands. If she was a statesman of a bigger order, she could have looked upon this as a genuine regional demand, which, you can reach settlement. But she saw this as an opportunity that if she cracks down on this movement, she is going to get a massive approval from the rest of the Hindu population. And because anti-Sikh sentiments had been raised, especially in North India, and she saw that BJP is going to be her rival, if she reaches an peaceful settlement with Akalis, she will be seen as a weak woman, as a weak political leader. Would you say then, because you've brought Indira Gandhi into the equation very early on in our discussion, then 1975 is a crucial period then? Well, in one sense you're very right, because the emergency of 1975 is a continuation of this process of centralization. So she refused to reach a peaceful settlement. I mean, Harkishan Singh Surjit, the CPM leader, no friend of Akalis, he had written that 3 times there was almost complete agreement. Her own ministers had agreed with the Akali Misris. Last minute she would not agree, because she found that at that moment, if she cracks down sharply, she will be seen as a savior. She will be seen as a Durga Mata. In 1971, she had dismembered Pakistan, created Bangladesh, though I'm in favor of the creation of Bangladesh, and she won the election. She wanted to repeat that performance, that now crack very hard on the Sikhs, who are only 2% in the population, please the rest of the Hindu population, especially in North India, where anti-Sikh sentiments. I mean, in that sense, you're saying that it's just cynical electoral politics. Well, I would say that's one element, and that's a very crucial element in that particular moment in history. Of course, there is a history behind that. There is a history of Hindu-Sikh tension, Hindu-Sikh relation, which are very complex. I would not put it simply as a confrontation. The relationship between the Hindus and the Sikhs and the Sikhs and Muslims is a much more complex phenomena. But there's obviously, 1978, as you mentioned, the Nirankari Saka. But there are two, I think the 2 issues came together. Yeah. One was the issue of political autonomy, which is a political issue, and a lot of the demands in Anandpur were around the Punjab. It wasn't around Sikhs, it was for Punjab. River waters, Punjabi speaking areas, etc. That's right. But then there is the religious dimension. And what you all seem to be saying is that Indira Gandhi played the religion card in order to achieve some political ends. Absolutely. But there is a history, and hopefully this evening we will be exploring. I think Avtar Singh probably can say more than me, but 1877 is an important moment as well, and the actions of Swami Dayanand as well. Actually, it goes even before that. When Dr. Barnes mentioned that when Guru Nanak refused to wear the Janev, the Pandit says that's it. Okay. All the way in 1699. When the Khalsa was initiated, these high caste Brahmins and others came to Guru Gobind Singh Ji. We are ready to take the Amrit, but we don't want to sit with these low caste people. We want different Amrit. But that was refused, because that was
beating all this object. And that lobby, when you look into it, that's why Guru Sahib said, Jabe game pipran ki reet main na karu inki prati. That means we have to stay clear from that. You mentioned this Babur Bani, you mentioned the other things. I think the root cause is, if we say 1977 when the Sadhu Dayanand was there in Punjab. 1877. 1877, and Sadhu Dayanand was using the Sikh platform because they don't believe in the idolism. They believe in one God. They believe in the Vedas, and the Sikh provide the platform for them. But on other hand, when they have this roots in Punjab, then he starts speaking against Guru Nanak and Guru Nanak's thought. And then the debate with Jani Det Singh and everything there. Even before that, when you look at the challenges, in 1853, just 4 years after the completely Punjab was under the British rule, in Punjab, there was a 375 Christianity conversion centers was established. 375 in 4 years, 5 years. At the same period, the Hindu Arya Samaj was doing very hard to convert the Sikhs. As per the census, as per on the Sikh Raj, the Sikhs numbers was about 1 crore. Right? In 1861, there was only 18.5 lakhs, 1.85 million left, because everybody was converted to the other. So the other thing is, when after that, there was only Sikhs who fought against the British rule. 98% of the sacrifices for the freedom of India is by the Sikhs. So what I'm hearing, if we sort of concentrate on the factual aspects, exactly, there is a long-running aspect which goes many hundreds of years. Well, I can give you some more facts. Immediate ones which read but I think these are significant. 1920s, when there was the Gurdwara Lair movement, so that, and the Mahants who were controlling Gurdwaras, that the Arya Samajis were supporting the Mahants. Yes. They were saying that they should remain in power. They were supporting it. So the establishment of SGPC itself is a reaction, to some extent, a struggle against that was organizing the Sikhs on the one platform, the SGPC and the Shromani Akali Dal. And what I'm trying to say, the Sikhs fought against the British rule. And the Congress, at one stage, 1931, the All India Congress Party passed a resolution that All India Congress Party president had to be the president of Shromani Akali Dal. That's why Baba Khadak Singh was the president of Shromani Akali Dal and All India Congress Party. On the both, because the Sikhs was doing that much. And these Congress leaders made these promises to the Sikhs. We can't see any harm to set up a area in the North India where they can enjoy the freedom, the Sikhs. But straight after 1947, when we were freedom, was there, and the Jawaharlal Nehru said, that time is gone. वो वक्त और था। पर बानी जी ने लिखा कोई किसी को राज ना दे है जो लहे सो निज बल से लहे। It's a truism. Politicians will always promise you something. But politicians always promise you. So we always fall for their promises. We've been told in the Ratnamas. But at the same time, I think that on the partition issue, I mean, there are many Punjabi scholars who think that the Sikhs abandoned their goal. If you look at the material facts, Sikhs were just about 13% of the total population of Punjab. That's right. They could, and they except two Tehsil, they were not in majority in any other place. There could not have been any possibility of carving a state where the Sikhs will be in a majority. Demographically, it was impossible. The British were not very hostile to the Sikhs. British did see that, when India is going to be partitioned, if it's not partition, there will be Hindu domination. And part of the reason they allowed the creation of Pakistan, they were sympathetic, is because they sympathized with this view that they'll be dominated, and this is one way of dealing. They also looked at the Sikh demands, but there was no territorial area where you could say that this is an area which can be with a Sikh majority and it can be given. So that was a material compulsion, and I think that it was a moment of great choice between the Sikh leadership. What do? Sikhs had two choices basically. One, they could go with Pakistan, or go with India. Stay with India, yes. And Jinnah, in fact, very strongly advocated that you come with Pakistan, whole of Punjab will go with Pakistan, and you will be a substantial minority in Pakistan, while you will be a tiny minority in Pakistan. Now, one can differ with this, that Sikh leadership had a very difficult choice. And my understanding is that they made the right choice, that to side with India at that moment. They could not have a separate one. Choice was only. But also because of the history. Yes. I wonder if I could just concentrate on one thing. Because we've got plenty of time to talk about other things.
we're dealing with 28 years ago, the events of 1984. Yes. And it's useful to have the historical context, and there's a long running sequence of things that lead up to it. Yes. But concentrating just on 1984 for a moment. Sure. You've mentioned the 1978 Nirankari. Yes. I wonder if we could speak a bit more about the economic factors, the other political factors, that the investment in Punjab, the economic opportunities for the youth in Punjab. What just pure, without getting emotional, and I know it's very easy to get emotional. Just purely on the facts. What caused 1984? If you could say a bit more about it. Well, maybe I think you mentioned a very important date, 1978. It's important from various angles. It was a theological concept, between the Nirankaris and the Akali Sikhs, or Akali sporting Sikhs, or the Orthodox Sikhs, you can say, whatever word you use. There was this. Congress party at that time was trying to promote the Nirankaris as a way of weakening the Sikh articulation. Kushtan sanu dasso about the economic reasons, the political factors that led to 1984. Yes. And obviously we must talk about Sant Jarnail Singh Bhindranwale. Yes. Many people speak about the move from the agrarian power to the urban power. Yes. Please share. Yes. I mean, I think that there are four issues which you mentioned which are very important. One, what is it which led to the emergence of Sant Jarnail Singh Bhindranwale? But I also want to bring in emergency, want to bring in 1978, and what he mentioned about federalism in this. Now, let's first look at emergency, and this is an issue which is not very clear to lots of people who observe Punjab. When emergency was declared, almost the entire opposition in India had surrendered before Indira Gandhi. The only political party, and I want to emphasize this point, especially for listeners who don't know about Punjab, the only political party in the country who led an opposition movement for full 19 months of emergency was Akali Dal, under the leadership of Longowal and whole of India. Apart from George Fernandez of the Socialist Party and some Maoist groups. There was no other group. CPI, can I just CPM, add to that, because I think for the youth it's important. And at the time, from the Darbar Sahib, there were morche too. Exactly. They were going there in protest. Every day. Marches, every day. This morche is Darbar Sahib. It's a Manji Sahib. Manji Sahib Diwan House. Darbar Sahib complex. Yes, Darbar Sahib complex. Peaceful mode ਜਿਹੜੇ ਜਥੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੋਰਚਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਪੀਸਫੁਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟਾਰਚਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ and 40,000 people courted arrest. That's right. But Mrs. Gandhi noticed this, that in the whole country there's only one political organization which is able, and she sent a missionary, there is a documentary evidence, she said, I want to reach a settlement with you, that you rule Punjab and let me rule in the center. And it is to the credit of Akali Dal, they did not accept. They said it's a democratic fight. You have imposed an authoritarian regime. Saadi history hai jehdi wo kendi kisi julm de khilaf ladna. It was a simple kind of argument, but rooted in the history and consciousness. And she remembered this. She had this grudge against the Akali that they were the ones who never surrendered, and Jayaprakash Narayan recognized this. Jayaprakash Narayan, that's why he gave a lot of importance to Akalis. When he launched the movement against emergency, he knew that there was one political party, Badal, and everyone got a lot of respect from the Jayaprakash Narayan movement, because they know that they was the only organized political party. BJP had surrendered, RSS had surrendered, CPI had surrendered, CPM had surrendered, only isolated groups of socialists. Janta Party we see, Janta Party baad chahiye. In 77, Badal. So one of the factors of Mrs. Gandhi's hatred, opposition, resentment against Punjab and Akalis was this, that they had opposed her. She never forgot that. The second is the 1978 issue, because one could say that, the regional demands on river water, on capital, they could have been led in a peaceful movement. They were being led in peaceful movement. What happened in 1978 actually creates the basis of what you call terrorism or armed struggle movements. Ki 13 bande mar gaye utthe, firing de vich. ਉਹਨਾਂ 13 ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟ ਵਾਸ ਪਲਾਨਡ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਵਾਸ ਸੈਬੋਟੇਜਡ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਦੇ ਫੈਲਟ ਅਗਰੀਵਡ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਔਰ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਨ ਦਾ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਸਟਰਗਲਸ ਜਿੱਥੇ ਲੈਜੀਟੀਮੇਟ ਲੀਗਲ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਫਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਿਲੇ
ਉਹ ਇਟ ਡਜ਼ ਲੀਡ ਟੂ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਟੈਰਰਿਸਟ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਹੂ ਵਾਸ ਹਾਂ ਇਟਸ ਰੋਂਗ ਆਈ ਐਮ ਸੇਇੰਗ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਫ ਸੀ ਬੀਬੀ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ, ਸ਼ੀ ਵਾਸ ਦ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਆਫ ਦ ਫਰਸਟ ਗਰੁੱਪ who said that we haven't got justice by legitimate means and we are going to make our palm. So that tells you about ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਪੌਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ 1978 ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਕਾ ਹੋਇਆ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਹੋਰ? that's right। ਜਦੋਂ ਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸਰੋਤ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਸੋਰਸ ਆਫ ਸਟਰੈਂਥ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਰਸ ਆਫ ਸਟਰੈਂਥ ਹੈ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਬਿਲੀਫ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲੀਫ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਾ। ਉਸ ਬਿਲੀਫ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ ਨਾ, ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਮੰਡਲ ਵਰਗੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦੇਹਧਾਰੀ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਡੰਬ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ, ਸਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਪਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨੂੰ ਵੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਡੀਸੀ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਸੀ, ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ, ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਔਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਹ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੁ ਰੀਤਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹਟੇ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਔਰ ਤੀਰ ਚਲਾਏ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪਤਾ, ਇੱਟਾਂ ਵੱਟੇ ਚਲਾਏ ਗਏ, ਐਸਿਡ ਸਿੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਕੋਰਟ ਨੇ, ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਬਰੀ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਿਜ਼ੈਂਟਮੈਂਟ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਰੋਸ ਸੀਗਾ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਈਵਨ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੀ ਟਕਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਈਵਨ ਜੋ ਖੰਡ-ਕੀ ਜਥੇ ਦੇ ਸਿੰਘ ਵੀ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਵੈਪਨ ਸੀਗੀਆਂ, ਕੋਈ ਮਾਡਰਨ ਵਾਰਫੇਅਰ ਮਿਲੀਟੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਹਾਊ ਡਿਡ ਇਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਬਿਕਮ ਐਨ ਆਰਮ ਸਟਰਗਲ, ਬਿਕਾਜ਼ you need to be able to use weapons। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨਸ ਲਿਖ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਨਕਸਲਾਈਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸੀਗੀ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਨਕਸਲਾਈਟ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ, they came into the movement, how true is this? No, this is very true actually। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੀ ਨਾ, ਰਾਈਟ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਭਈ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਧੱਕੇ ਹੋ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰੈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਫਾਈਟ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ अर्ਲੀ 70s ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨੈਕਸਲਾਈਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਨੈਕਸਲਾਈਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸੀ, ਇਹ ਵਾਸ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਮਾਓਇਸਟ ਮੂਵਮੈਂਟ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਟ ਵਾਸ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਲੈਨਨਵਾਦੀ, ਦੈਟ ਵਾਸ ਦ ਨੇਮ ਆਫ ਦ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਨੇਮ ਆਫ ਦੈਟ ਪਾਰਟੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਤੇ ਉਹ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਹੁਤੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਨਾ ਸਕੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰਸ਼ਿਪ ਥੱਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੈਕਸਲਾਈਟਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਲੋਕ, ਮੈਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲੀ ਨਾ 1978 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਲੜਨਾ ਸਾਡੇ ਖੂਨ 'ਚ ਹੈ, ਸਰੈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਗੁਲਾਮੀ ਅਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਟੈ ਨਾ ਮੰਨਣ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਫੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਆਪਾਂ ਜੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਹਦੇ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਵਧਾਵਾ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਵੀ ਆਪ ਖੁਦ ਨਕਸਲਾਈਟ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਨਕਸਲਾਈਟ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ। ਔਰ ਜਿਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵਧਾਵਾ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਸੈਕੰਡ ਲਾਈਨ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਲੀਡਰ ਆਏ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਵੀ ਨਕਸਲਾਈਟ ਸੀ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਖਾੜਕੂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਵੀ ਨਕਸਲਾਈਟ ਸੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਨਕਸਲਾਈਟ ਲਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਨਾਸਤਿਕਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਜਿਉਂਦਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਲਹਿਰ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ
ਜਿਹੜੀ ਨਾਸਤਿਕਤਾ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾਸਤਿਕਤਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੜਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਹ ਲਹਿਰ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਭ ਸਾਂਝੀ ਬਾਲਤਾ ਦੀ ਲਹਿਰ, ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭ ਕਿ ਪਛਾਣ ਕੁਝ ਕਿਹਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਕਾਸਟ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰਨਾ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਮੇਲ ਰੱਖਦੀ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮੇਰਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸਬਜੈਕਟ ਸੀ ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦ, ਕੰਪੈਰੀਟਿਵ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ ਮਾਰਕਸ ਐਂਡ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ 1469 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤੇ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸੋਚ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਸੋਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਮਾਸਕੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ 1969 ਚ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸਕੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਸੀ ਕੇ.ਜੇ. ਅਸ਼ਰਫ, ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਉਹ ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਲਟਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਮਾਰਕਸ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਹੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਤਕਰੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੀ। 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰੂਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਉਹ ਲਿਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਰਾਈਟ ਫਰਮ 1948 ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕੌਮ ਕਿਹਾ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧੱਕੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। 1955 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਕੋਡ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਤਾ, ਜਿਹਦੀ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 25A ਤੇ 25B ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਬੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਜੈਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਮਸਲੇ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਨਾਮ ਬਣਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ਸੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸਟੇਜ ਆਈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣ ਵੀ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਉਹਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਸਲੇ ਕਿਤੇ ਖਤਮ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਆਏ, ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਤੇ, ਆਈ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਦੈਟ, ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 1972 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਨਿਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਲਈ ਜਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਚੇਅਰਮੈਨਸ਼ਿਪ ਥੱਲੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਾ ਪਾਲਿਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਲਿਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਉਹ 1973 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਲਿਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਉਹ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਰਾਜਸੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਰਾਜਸੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਮਨ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਉਕਰਿਆ ਚਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੇ ਬੋਲ ਵਾਲੇ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਜਨਮ ਸਿੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਮਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦੇਸ਼ਕਾਲ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਨਕਸਲਾਈਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਤੇ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੀਸੈਂਟ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਨਾਸਤਿਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਫਾਲੋਅਰਸ ਇੱਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਕਾਮਨੈਲਿਟੀ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਨਕਸਲਾਈਟ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕੋ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਸਲਮਸ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਝੁੱਗੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਝੁੱਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਰਾਬਤਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਉਹ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਉਠਾਉਣਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਰੀਰਕ ਔਰ ਜਿਸਮਾਨੀ ਪੱਖੋਂ ਧਰਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਸ ਪੱਖੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕੋਈ ਮੁਕਾਮ ਬਣਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕਹਿ ਸਕੀਏ। ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਉੱਠੇਗਾ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਕਿੱਥੇ ਜੰਮਿਆ ਔਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣੇਗਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਕਹੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਅਪਰਚੁਨਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਅਗਰ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਲੈਣ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਪੱਖੋਂ ਕੀ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਇਹ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਾਣਦਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਸਾ ਕਰਮ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ
ਬੁੱਧੀ ਬਖਸ਼ਣ। ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੈਮਰਾ ਲੈ ਜਾਈਏ, ਇੱਥੇ ਮਲਟੀਪਲ ਨੈਸ਼ਨਸ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਕਸਲੇਟਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਰਮਡ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਵਿੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਅ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੇਟ, ਦੇਰ ਆਰ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਵਿਚ ਆਰ ਫਾਈਟਿੰਗ ਅਗੇਂਸਟ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ਡ ਨੇਸ਼ਨ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਕਸਲਾਈਟ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕੌਮੀਅਤ ਮਰਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਊਟਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮੀਅਤ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮੀਅਤ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮੀਅਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮੀਅਤ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਗੇ ਲੜ ਰਹੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੜ ਰਹੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਂਝ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲਿਆ ਕੇ ਆਈ ਸੀਗੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੀ ਇਹ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ ਕਰਨ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਈਵਨ ਜਿਹੜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਟੋਰੀ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਮਾਰਕ ਅਲੀ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਆ ਕਿ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਵਾਸ ਐਨ ਏਜੰਟ ਆਫ ਦ ਕਾਂਗਰਸ ਟੂ ਸੈਬੋਟੇਜ ਦ ਅਕਾਲੀਜ਼, ਐਂਡ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ overplayed again and again. I think that's overplayed and it's wrong, because my understanding of Bhindranwala, which I've developed in my book, is that he must be understood as a representative of the rise of religious revivalism in a situation where there was a big cultural change taking place. ਜਦੋਂ capitalism agriculture ਦੇ ਵਿੱਚ develop ਹੋਇਆ green revolution ਦੇ ਨਾਲ, social relations were being restructured, ਜਿਹੜੀ old community ties were dying, commodification was taking place, there was a cultural anomaly, cultural emptiness ਸੀਗੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ drug addiction ਆ ਗਈ, ਲੋਕ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਗਏ ਗੰਦੀਆਂ। ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਪੂਲੈਰਿਟੀ ਹੈ, it's basically he preached against this. So ਪਿੰਡਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਓ। To what extent was that linked to the crisis of the Jat particularly? Because ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ they were urbanized already, that because he was represented as this person who was a farmer, ਪਿੰਡੂ ਸੀਗਾ, ਜੱਟ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਜੱਟ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਉੱਠੀਆਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਂਟੀ ਕਾਸਟਿਜ਼ਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਬਣੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ, ਕਾਸਟਿਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਔਰ ਉਹ ਬੜੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਸਨਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਛਕਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਨੇ ਟੌਂਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਿਹੰਗਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਿਆ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ। So this was a false representation of Bhindranwala, just like a jata। ਨਹੀਂ, he had false। ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਗੱਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਅਗੇਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰੋ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੱਢੋ, ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਲੇ ਜੱਟ ਤੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲੋਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰਗਲ ਸੀ ਨਾ ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਸਡ ਸੀਗੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਕੀਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਇੱਕ ਉਹਤੇ ਰਿਸਰਚ ਪੇਪਰ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹ, ਭਈ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦੀ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਭਾਰਤੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸਿਸ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਹ ਜੱਟ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਲਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਕੌਮੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਮਨ ਸਾਂਝ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਹੁਤਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਲਹਿਰ ਹੈ, he emerged as a social reformer which has been overshadowed now by the later image। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉਦੋਂ ਲਾਲਾ ਜਗਤ ਨਾਰਾਇਣ ਨੇ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਸਾਰੀ ਕੱਢ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਦੈਨ ਲਾਲਾ ਜਗਤ ਨਾਰਾਇਣ ਵਾਸ ਮਰਡਰਡ। For the first time, Bhindranwala movement started acquiring a form of anti-Hindu. It wasn't even against the center. So eventually it was presented as anti-Hindu, as anti-center. So who was playing this card then? The center was playing this card? Center was definitely. Lala Jagtan was murdered in 1985. Yeah. 1981 he was murdered. Yeah. And few days later Bhindranwale ਦੇ arrest warrant issue ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਫਿਰ 20 ਨੂੰ Bhindranwala ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਔਰ Bhindranwale ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਕੋਈ ਕੇਸ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਉਹਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। That proves ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਉਹ ਹੈਗਾ ਲਾਅ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਰਟਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੂਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਐਂਟੀ ਹਿੰਦੂ ਸੀ। Exactly, huh. So one is that his transformation from a social reformer
to presentation of a terrorist is a process. But that is a speech. Pritam Singh, many people have quoted this speech to me, where Pindrawala is saying, we asi sawa lakh di gal karke, we 100 sawa lakh nu ek Sikh maar sakda, aur ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ when we are discussing these things, we should be dispassionate and objectively. There are certain things which need to be criticized by Sant Jarnail Singh Pindrawala also. क्योंकि Sant Jarnail Singh Pindrawala बड़ा traditional किस्म का leader सी. He did not understand modern politics. He did not understand modern media. Had he been an enlightened leader, he would have never made a statement कि जे साड़ियाँ धार्मिक पुस्तकां ना वापस कीतियां असीं शाम नूं 500 हिंदू मार देंगे. He did not know how this is going to be played. ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਸਕੋਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟੈਕਸਟ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਪੀਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਟੇਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, you know ਕਿ I wonder if we could, so you know there are large political forces that came together. There's the resistance of the Akali movement, which Indira Gandhi doesn't. That's right. Very important. There's the movement from the agrarian into the urban. There is there is the rise of a particular leader who many people find popular. Charismatic, see? He was very charismatic. And also the failure of the judicial system to give justice to the Nankari issue. And that failure gives rise to sentiments that we need arms. And they are perfectly, people are perfectly, they have perfectly valid concerns that people have, that our legitimate grievances are not being addressed in any particular way. So if I move the conversation forward a little bit. And we move to June 1984, and it all comes together. That's right. And this horrible thing happens. If we can talk a little bit now, the terrible event happens. Thousands of people are killed. What's happening in that moment? What happens? Well, there are two, three things which do not come out in this debate on the Operation Blue Star is one, that when Sant Longowal said that we are going to launch civil disobedience movement, and civil disobedience movement will also include boycott of wheat from the rest of India. मैं अपनी book च लिखी गल. That was a crucial point. That was a crucial point. It's not picked up in the debates on the Operation Blue Star. Indian government thought that as a very big threat. Now Longowal was using the language of Gandhi. Civil disobedience. He wanted to appeal to people in the rest of the country that we are a peaceful movement, democratic movement, constitutional movement with civil disobedience, but we are going to impose import of wheat. Indira Gandhi immediately saw big danger in that, because she saw that if wheat is not gone, there will be massive riots in the rest of the country. To do that, he have this 100,000 volunteers. By name, they had the lists. Marjivre they call it, Marjivre. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਉੱਥੇ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਖਲਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪ੍ਰਣ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹਿਣ ਦਾ। ਫਿਰ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਵੀ ਦਾਣਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਐਡ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ 34 ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਟੈਕ ਸਮਝਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ incomplete ਹੈ। And there's Woodrow's operation ਵੀ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। that was linked on. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜੂਨ 84 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, that happened in 35 gurdwaras in the same time. The whole reason behind it was Indira Gandhi agreed in one statement, ਮੈਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬੈਕਬੋਨ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬੈਕਬੋਨ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹਦੇ ਆਸਰੇ ਲੜਦੇ ਆ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਣੀ ਨਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੀ ਵਾਸ ਦ ਚੀਫ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਉਹ। ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਜਿੰਨੇ ਨਾਨ ਕਾਂਗਰਸੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਸਟੇਟਸ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਬੁਲਾਈ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਇਹ ਰੈਫਰੈਂਸ ਆਇਆ ਦਾ। 13 ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਹੈੱਡ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਐਂਡ ਦੈਟ ਵਾਸ ਔਨ ਰੈਕੋਰਡ। ਉਧਰੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹ 1978 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਡ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅਪਰੂਵ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਘਾੜਤ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਕਾਲ ਦੀ ਘਾੜਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਉਧਰੋਂ ਨਾਮ ਵਰਤਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਾਓ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਟਾਈਮ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਕਬੋਨ ਹੈ ਉਹ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਮੋਰਚਾਬੰਦੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਹੇਅਰ ਇਟ ਇਜ਼, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਮੋਰਚਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਐਜ਼ ਏ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਐਜ਼ ਏ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਇਸ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਆ, ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ
ਭਈ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਰਮੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਸਟ ਫॉर ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 84 ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗਿਆ ਵੀ ਸੀ, ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਉੱਥੇ। ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤਿਆਂ ਕੋਲ ਦੇਸੀ ਪਿਸਤੌਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਰਾਈਫਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, 303 ਦੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਸਟੈਨ ਗਨਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀਗੇ ਹਥਿਆਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਰਮੀ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਆ। ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬੈਕਬੋਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਇੰਡੀਆ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਨਸੰਘ ਸੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਵਾਚ ਬਣਾਈ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਦੂਜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਨਸੰਘ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰੈਂਡਰ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕੀਤਾ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ। ਔਰ ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਹੈਡ ਸੀ, ਉਹ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਲੜਾਈ 1975 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 300 ਸਾਲਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮਲੀਲਾ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਆਈ ਸਪੀਚ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਆਈ, ਜਿੰਨੇ ਲੀਡਰ ਸੀ ਨਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ, ਸਰਨੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਕੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਦੇਰ ਵਾਸ ਓਨਲੀ ਵਨ ਪਰਸਨ, ਹੀ ਵਾਸ ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਉੱਠਿਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਉਹ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹਨਤਾਂ ਵੀ ਪਾਈਆਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਐਸੀ ਜਨਾਨੀ ਦੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਯੋਗ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸੀ ਨਾ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਪਰਸਨਲ ਗ੍ਰਜ ਵੀ ਸੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਵੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਬੰਦਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਸਲਾਮਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਪਬਲਿਕਲੀ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸਨਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਇਟ ਵਾਸ ਰਾਈਟ, ਸਿਧਾਂਤਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਿਧਾਂਤਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਲ ਵੇਲੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਉੱਠਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸਪੀਚ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇੰਨਾ ਇਕੱਠ ਹੈ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੂਰਬੀਨ ਵੀ ਲਾ ਲਵਾਂ ਤੇ ਫੇਰ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੂਰਬੀਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਕਦੇ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਕਦੇ ਲਾਗੇ ਬੈਠ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਲਾਗੇ ਬੈਠ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੰਥਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਨੇੜਿਓਂ ਜਾਣਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜੂਨ 84 ਤੱਕ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਾਈਟ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਲੀਡਰ ਇਹ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜੱਟ ਦੇ 4 ਪੁੱਤ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 4 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਡਾਂਗ ਵਾਲਾ ਪੁੱਤ ਰੱਖੀਦਾ ਹੈ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਵਾਸਤੇ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਡਾਂਗ ਵਾਲਾ ਪੁੱਤ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਗੂ ਆ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਉਹ ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਥੋੜਾ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਹੀ ਵਾਸਨਟ ਆਸਕਿੰਗ ਫॉर ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਖੁਦ ਕਿਹਾ, ਆਸਕਿੰਗ ਫॉर ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ, you know that needs to put on record, which is a devolution. ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਬੇਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। Everything else is basically devolution of power to create India into a federal state, recognize multiple national character of India. You know, or it is non-sectarian. Non-sectarian. And with all of these things happening, it sounds like there were various opportunities. Yes. Where things could have happened to stop the attack. I think. Of course. Let's talk about what opportunities were missed, with lives could have been saved. Well, Harkishan Singh Surjeet, the CPM leader, has mentioned 3 incidents where final agreement had been reached. Mrs. Gandhi had cabinet ministers who were representative of her, and there were Akali leaders, and agreement was reached, and finally it had to be okayed by her. And finally she reneged on every time. And my understanding is that she knew that the choice is that if she reaches an agreement with the Akalis, she will be seen as a weak leader who has surrendered before the Sikh leadership, and the rest of mainstream Hindu population will be annoyed. She'll be wiped out, BJP will rise. And if she acts strongly, you know, she will be projected as Durga, and so she made this choice. Now that doesn't mean that was necessarily the only choice.
Had she been a more far-sighted leader, had she been a statesman, she could have reached a settlement with Akalis, said that to protect the country, to protect the peace, to protect democracy, I have done this. And she could have gone all over the country. She might have won on that slogan also. Of course. And in your view, but she did not. You believe this was a political calculation? It was a political calculation. Miscalculation, I call it. Miscalculation. I call it political miscalculation, ਜਿਹਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ 1978 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਨਲੀ ਪਬਲਿਕਲੀ ਬਿਸ਼ਪ ਦੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਅਪਰੂਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ 26 ਜੁਲਾਈ 1981 ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿਸ਼ਪ ਸਿੱਖ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਹੋਈ ਵੀ ਇਹ ਅਨੰਦਪੁਰ ਮਤਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਸ ਕਰ ਲਿਆ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਪਰ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਉਦਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 1981 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਸ਼ਪ ਸਿੱਖ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸੱਦੀ ਗਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਇਸ ਮਤੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਲਾਈਨ ਆਫ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। 45 ਡਿਮਾਂਡਸ ਦਾ ਇੱਕ ਚਾਰਟਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਡਿਮਾਂਡ ਚਾਰਟਰ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ response come? ਹਾਂਜੀ? Did the response come? What was the reason? Why did the response not come? Because they said ਉਹ ਇਹ ਆਪੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਪੁਰ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਹਵਾਲੇ ਮਾਰੋ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਕੋਡ ਬਿੱਲ 1955 ਆ, ਹਿੰਦੂ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਤੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਹੈਗਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮੰਗ 1955 ਤੋਂ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਹੁਣ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਹੈ ਸਟਿਲ ਦੈਟ ਐਕਟ ਇਜ਼ ਅੰਡਰ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਕੋਡ ਬਿੱਲ 1955। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਹੱਕ, ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਦੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਰੀਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਉਹ ਮੰਗ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ 25 ਧਾਰਾ ਰੂਟ ਆ ਗਿਆ ਨਾ 25। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਦੀ 25 ਧਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਸਾੜੀ ਵੀ ਗਈ। ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਇਨਸਲਟ ਕਰਨੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੱਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਥੇ ਬਰਮਿੰਘਮ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਈ ਦਿਨ ਸਾੜਦੇ ਰਹੇ ਉਹਨੂੰ, ਕਾਪੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪੇਜ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਸਾੜਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਕਲੌਜ਼ 25B ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਵੱਖਰੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਹੈ। 3 ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਧਾਰਮਿਕ ਇਸ਼ੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਆਰਥਿਕ ਇਸ਼ੂ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਔਰ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ, ਜਿੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਗੱਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਕਰੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ ਜੀਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਘਸਿਆਰੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਰਹਿਣ। ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕਿਉਂਕਿ I'm playing devil's advocate because there's one-sided argument. A lot of people are saying that ਇਹ ਸਿੱਖ ਐਵੇਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਬ੍ਰੈਡ ਬਾਸਕਟ ਸੀ, ਇਸ ਦਾ ਵੈਲਥੀ ਸਟੇਟ, ਦੇ ਆ ਸਕਸੈਸਫੁਲ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਰੌਲਾ ਕਿਉਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀਗੀ? ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਇਟ ਜਸਟ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਡ। I give you the example. ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਡਾਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਬੰਬੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਬਾਈ ਕਾਰ, ਜਦੋਂ ਰਸਤੇ 'ਚੋਂ ਲੰਘੇ ਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਫਾਰਮ ਸੀ, ਬੜਾ ਹਰਾ ਭਰਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫਸਲ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰੋਕੋ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਫਾਰਮ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਫਾਰਮ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬ੍ਰੈਡ ਬਾਸਕਟ ਕੀਤੀ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਗਿਆ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਜਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰਕੇ, ਹੱਡ ਬਣਾ ਕੇ, ਖੂਨ ਪਸੀਨਾ ਬਹਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਸਪਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਸਾਰਾ ਭਾਰਤ ਹੈ, ਮੱਧ ਭਾਰਤ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਿਹਾਰ ਹੈ, ਯੂਪੀ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਜ ਬਿਹਾਰ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਮਾਂ ਬਦਲਿਆ, ਉਹ ਲੋਕ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਜੇ ਬ੍ਰੈਡ ਬਾਸਕਟ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਸ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ, ਕਣਕ ਦੀ ਜਾਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਜਾਂ ਗੰਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨਿਯਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅੱਜ ਫਾਰਮਰ ਸੁਸਾਈਡ ਹੋ ਰਿਹਾ। We have a call coming in now. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਬੋਲਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਦੱਸੋ ਪਲੀਜ਼। ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੈਨਲ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਫਤਿਹ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਮਾਸਟਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਡਿਬੇਟਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਉਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ।
ਬਾਕੀ ਤਕਰੀਬਨ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਭਾਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੈ ਨਾ ਵਿਸ਼ਾ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 1984 ਦਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਕੀ ਇਜ਼ ਇਟ ਵੈਲਿਊ ਫॉर ਮਨੀ, ਕੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਅਪਰੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਬਦਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿਆਂ ਕਿ ਸਾਚੀ ਸਾਖੀ ਦਾ ਮੈਂਸ਼ਨ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸ਼ਾਇਦ ਹਾਲੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਚੀ ਸਾਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ, 1984 ਹੈ ਜੀ, 1984 ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰਸਾ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਹੈਰੀਟੇਜ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਐਸ ਅ ਰਿਮੈਂਬਰੈਂਸ ਡੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਗਾਂ ਫॉर ਦ ਫਿਊਚਰ ਇਸ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ 1984 ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਵੈਲਿਊ ਫॉर ਮਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਈ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਬਤ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਾਰਡ ਇੱਕ ਟਰੈਕ 'ਚ ਫਸ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਾ ਚੱਲੀਏ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰੀਏ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠ ਵੀ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਢੰਗ ਆ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰੀਏ 1984 ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੰਦੇ, ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਲਹਿਰ ਨਹੀਂ ਕੱਚ ਚੁੱਪ ਕਰ ਰਹੀ ਜੋ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਸਕਿੰਗ ਇਨ ਅ ਸੈਂਸ ਆਸਕਿੰਗ ਯੂ ਦ ਕੁਐਸਚਨ ਦੈਟ ਯੂ ਪੋਜ਼ਡ, ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਘਟਾਈਏ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸੁਲਝੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੈਰੀ ਬਰੀਫਲੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਟੇਜ ਲੱਗੇਗੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸਰਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਬੈਲੈਂਸ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਪੱਖ ਹੈ ਉਸੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਇਸ ਪੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਰਸ ਆਲਵੇਜ਼ ਦ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਡਬਲਸ ਐਡਵੋਕੇਟ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ। ਸੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ, ਦੂਸਰੇ ਇਹ ਬੜੀ ਡਿਗਨੀਫਾਈਡ ਇਵੈਂਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਹਰ ਸਾਲ, ਬੜੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇਕੱਠ ਕਰੀਏ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗਾਂਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਨੇ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੜੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸੁਲਝੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਕਿ 84 ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਦੀ ਕੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਡਵਰਟੀਜ਼ਮੈਂਟ ਫੁੱਲ ਪੇਜ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਵਾਂਗੂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉੱਦਮ ਹੋ ਹੀ ਰਿਹਾ ਉਹ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੁਣ, ਇਹ ਬੜਾ ਇੱਕ ਪਾਵਰਫੁਲ ਟੂਲ ਹੈ, ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਪਾਵਰਫੁਲ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਮੈਜਿਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹਾਊ ਵੀ ਕੈਨ ਮੈਨੇਜ ਵਿਦਆਊਟ ਇਟ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਅਪੀਲਾਂ ਨਾ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣ, ਸਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਫੰਡਸ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ, ਹੋਰਾਂ ਕੌਮਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਇਨਕਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਆ ਨਾ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰੱਖ ਸਕਣ। ਸੋ ਇਹੀ ਕੁਝ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਲ ਆ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਾਫਲ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ।
ਹਾਂਜੀ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਦੇ ਹਾਂਜੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਓਪਨ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਜਿਹੜੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸੱਜਣ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਡਿਬੇਟ ਕਰੀ ਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੀ ਦੀ ਜਾਂ ਸੁਣੀ ਦੀ ਆ ਉਹ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਨ ਸਾਈਡਡ ਬਹੁਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵਨ ਸਾਈਡਡ ਵਿਊ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਸੰਤ ਪਿੰਡਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬੁੱਕ ਹੈ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬੁੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਦ ਗੈਲੈਂਟ ਡਿਫੈਂਡਰ। ਉਹ ਲਿਖੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂ ਰਿਟਾਇਰਡ ਆਫਿਸਰ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ AR ਦਰਸ਼ੀ। ਉਹਨੇ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਨਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਹਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਨੋਸੈਂਟ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂ ਸੀ ਉਹ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਉਹ ਕਿਹਨੇ ਮਾਰੇ ਉਹਨੇ ਆਪ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਏਜੰਸੀ ਉਹਦੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਮਾਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਲੇਮ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸੰਤ ਪਿੰਡਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗਰਾਊਂਡ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੇ ਸੈਕੰਡਲੀ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਟਰਨਲ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤਾਈਂ ਨਹੀਂ ਆਈ ਉਹਦੇ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨਾ ਇਸ ਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁੱਕਾਂ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬੁੱਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁੱਕਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜੇ ਡਿਬੇਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਵਿਦਵਾਨ ਸੱਜਣ ਬੈਠੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਬੁੱਕ ਪੜ੍ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਪਏ ਆ ਉਹ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਿਆ ਜੀ ਸੰਤ ਪਿੰਡਰਾਲੇ ਘਰੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਰਾਹ ਦੱਸਿਆ। ਇਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ੀ ਦੀ ਬੁੱਕ ਕਹੀ ਹੈ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਔਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁੱਕਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮਾਰਕ ਟਲੀ ਦੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀਗੀ ਇੱਕ ਆ ਵੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੋਰੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਫੌੜ ਲਿਖਿਆ ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲੀ ਦੇਖੋ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਬੁੱਕਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਔਰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਸੱਜਣ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿੱਦਾਂ ਜੋਇਸ ਡਾਕਟਰ ਪੈਟੀਗਰੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਊਗੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਮਤਲਬ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਆਪਣੇ ਸੌਰੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹਮਲਾ ਸੀ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਣਖ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਜੋ ਕਿ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਜਾਂ ਇੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਥੀਸਿਸ ਹੈ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਨੌਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਉਹ ਵੀ ਮੋਹਰੇ ਲਿਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਇਫੈਕਟਿਵ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ AR ਦਰਸ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਨੌਨ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਆ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਜੋਇਸ ਪੈਟੀਗਰੂ ਬੜੀ ਇੱਕ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਉਹ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾ ਉਹਨੇ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਉਹ ਨੌਨ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਫॉर योर ਕਾਲ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਕੈਨ ਆਈ ਜਸਟ ਪਿਕ ਅਪ ਔਨ ਦੋਜ਼ ਪੁਆਇੰਟਸ। ਵਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁੱਕ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਬਾਈ ਮਿਸਟਰ ਬਖਸ਼ੀ and there are lots of these books and lots of information now where people have written about the inner circle knowledge. These pieces of information are in the public realm. They are not secret things. They've been written in books and yet still Sikhs seem not to be able to make the case in the general media that this is what really happened. ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੁੱਕ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਦਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਹੈ ਪੂਰਾ ਔਰ ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਬੁੱਕ। ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਸੱਜਣਾਂ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 1984 ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰਿਮੈਂਬਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਤ ਪਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਡਿਸਪੈਸ਼ਨੇਟ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ।
ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ 1984 ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਿੰਦਾ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਾ ਰੱਖੇ। We must remember them, and we should remember them with humility, with respect to them. But how do we do that? ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਿ 1984 ਨੂੰ ਐਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਸਟਰਕਚਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਰਿਵੋਲਟ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਢੰਗ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਰੀਫਾਰਮੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਲ। ਇਹ ਹਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ 1984 ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਸਾਨੂੰ ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਕਸ਼ਮੀਰ, ਅਸਾਮ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਆਓ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਭਾਰਤ ਵਸਾਰੀਏ ਔਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਵਸਾਰੀਏ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਆਫ ਪਾਵਰ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ, ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਮੂਵ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੱਲਾ ਯਾਦ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ, that's good for the soul. It's standing still. It's standing still. You are remaining at an emotional level. You're not coming out of that. A mature statement would be to look for the future, how to reconstitute that such things are not repeated. ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ਡ ਪਾਵਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਾਊਥ ਦੀ ਜੈ ਲਲਿਤਾ ਨੇ, ਈਸਟ ਦੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਈਵਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੈਂਟਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਸਾਰਾ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਸਬਜੈਕਟ, ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਐਂਡ ਕਨਕਰੈਂਟ ਸਬਜੈਕਟ। ਤੇ ਇਹ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਸੀ। 1975 ਜਦੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆਈ ਮਿਸਿਸ ਗਾਂਧੀ ਟੁੱਕ ਵੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫਰਮ ਦਾ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਐਂਡ ਮੇਡ ਇਟ ਅ ਕਨਕਰੈਂਟ ਸਬਜੈਕਟ। ਕਨਕਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਸਟੇਟ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਬਜੈਕਟ ਕਨਕਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਆਲਮੋਸਟ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੈਂਟਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਖੋਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ, CBSE ਸਕੂਲ ਖੋਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਕਰਿਕੂਲਮ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਪਊਗਾ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ ਹੈ ਬੜੇ ਜਿਵੇਂ ਸੈਂਟਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੁਣ ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ ਬਣ ਗਈ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸੈਂਟਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਿਆਂਦੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਆਟੋਨਮੀ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ CBSE ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ਡ ਕਰਿਕੂਲਮ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਢੰਗ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਪਾਇਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਢੰਗ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੈਚਿਓਰਿਟੀ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ। ਔਰ ਜੋ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੋ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਲੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮਾਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਰਿਮੈਂਬਰੈਂਸ ਮਾਰਚ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਛੋਟੀ ਲੇਖ ਵੀ ਲਿਖੀ ਸੀਗੀ ਇਨਫੈਕਟ ਆਈ ਰੇਜ਼ ਦਿਸ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 28 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਸੇਮ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਸ਼ੂਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲ ਗਏ ਆ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਜੰਗ ਸੀ ਜਾਂ ਵਾਰ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਤਾ ਵੀ ਇਟਸ ਓਵਰ ਫਿਨਿਸ਼ਡ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਕੋਈ ਖਾੜਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਓਵਰ ਆ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰ ਆਪਾਂ ਕਦੋਂ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕੌਮ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਏਕਤਾ ਭੰਗ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਡਟ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਲੀਡਰਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਸਕਾਲਰਸ ਤਾਂ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਜਲੂਸਾਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਈਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਚਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਾਸਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕੀ ਹੈ। ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਸ ਹੈ ਨਾ ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਡੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਸਾਡੀ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਹੈ, ਦਰਅਸਲ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਇਹ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਕਾਲਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਅਪਰੋਚ ਉਹ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਰੈਫਰੈਂਸ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ, ਉਹਦੀ ਕਿਤਾਬ ਆ ਥਰੂ ਦਾ ਕੋਰੀਡੋਰ ਆਫ ਦਾ ਪਾਵਰ। ਬਹੁਤ ਮੋਟੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਏਡੀ ਮੋਟੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 2 ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ 81 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੀਤ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬਾਅਦ ਗਵਰਨਰ ਵੀ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਦਾ ਔਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਮੈਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ। ਉਹ 'ਚ 2 ਚੈਪਟਰ ਹੈ। ਕੋਈ
ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡਸ ਉੱਥੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹੜਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠਾ, ਕਿੰਨੀ ਲੰਬੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਸੌਰੀ ਮੈਡਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਦੈਟਸ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੰਨ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਐਗਰੀਡ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਫਾਈਨਲ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਈਨ ਹੋਣੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਵੀ ਸੌਰੀ ਮੈਡਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ। And has any of that changed today? Well, this was the question I was going to say. ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੰਦਰਾ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈਗਾ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਹਾਊਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਅਪੋਜ਼ਡ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲੜਦੇ ਹਾਂ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਹੈ ਸਿੱਖ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਰੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਏ ਵਿਆਹ ਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਭਈ ਦੋਹਾਂ ਹਾਊਸਾਂ 'ਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਨਾ ਤੇ ਸਿੰਗਲ ਪਰਸਨ ਜਿਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਬਲਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਜ ਆ ਉਹ ਥੱਪ ਥਪਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਆ। But what's the reason for the change? Is it well, I don't think that because this does not indicate any decentralization. This does not indicate any strengthening of the federal. They understand very much. It's a symbolic thing. It's a symbolic thing. If you agree, nothing changes. So it's system of, you know, a meaningless thing from their point of view. No, it's meaningless in the sense that Sikhs are happy with this, and Sikh marriages will be. It's a positive thing, but it does not change the fundamental structure which has led to this crisis. That is what we need to rectify. Fundamental structure ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਕੋਡ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, and that's important to keep this in mind. ਔਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੋ ਹਿੰਦੂ ਮਾਰੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸੈਂਟਰਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਮਾਰੇ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਮਾਰੇ। ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀਆਂ ਇਨਵੋਲਵਡ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੇਟਡ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਹਿੰਦੂ ਇਨੋਸੈਂਟ ਹਿੰਦੂ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਔਰ ਸੰਤ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ 35 ਹਿੰਦੂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਵਾ ਲੱਖ ਨੂੰ ਲੜਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ। ਨਹੀਂ ਪਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਪੀਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਦੇ ਇੰਟਰਵੀਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਫਾਲੋਅਰ ਵੀ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹ ਸੰਤ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚਾਰਜਡ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, it's and knowing that media is going to pick up, it's very dangerous because he was highlighted in the media all the time. He was highlighted and he should have been aware. If he was a modern political leader, he would have been aware. He wasn't aware of that. ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ, ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਾ ਬਲੈਂਕਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵੀ ਠੀਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਪੇਂਡੂ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸਭਿਅਤਾ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਬਾਰੇ ਦੇਖੀਏ, ਸ਼ਿਵ ਬਟਾਲਵੀ, ਤਨੀਰਾਮ ਚਾਤਰਿਕ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਈਸ਼ਵਰ ਚੰਦ ਨੰਦਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਬੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਬੜੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਨੂੰ ਬੜੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਨੂੰ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਮਤਲਬ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਐਜੂਕੇਟਡ ਐਂਡ ਕਲਚਰਡ ਹਿੱਸਾ ਉਹ ਨੇ, ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਏਲੀਨੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫਕੋਰਸ ਦਇਆਨੰਦ ਦਾ ਬਹੁਤ ਰੋਲ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਨੇ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂ 1000 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਦੇ ਰਾਜ ਭਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣੇ ਜੋ ਹਿੰਦੂ ਸੀ, ਭੀਮ ਚੰਦ ਸੱਚਰ ਤੇ ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਭਾਰਗਵਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਲੜ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਲ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਡੋਮੀਨੇਸ਼ਨ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇੱਕ ਦੋਸ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਜਦੋਂ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਗਦਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ, ਮੈਂ ਗਦਾਰੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਗਦਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਕੱਲਾ ਕੰਡੈਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਟ ਵਾਜ਼ ਆਊਟ ਆਫ ਫੀਅਰ, ਆਊਟ ਆਫ ਫੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਡੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆ ਜੂਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਰ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਇਸ ਫੀਅਰ ਨੂੰ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਦਾ ਅਕਾਲੀ
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ 100 ਨੁਕਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਇਸ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੈਂਬਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਖੜੇ ਕੀਤੇ, 9 ਦੇ 9 ਜਿੱਤ ਗਏ। ਸੋ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਚੇਂਜ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਲੜਨੀ ਪਊਗੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਲੜਨੀ ਪਊਗੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਲੜਨੀ ਪਏਗੀ। ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹਿੱਸਾ ਨੇ, 1.5% ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਆ ਉਹ ਪੰਥਕ ਏਜੰਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਜੋ ਸੈਂਸਸ ਹੋਏ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲੀ ਰਖਾਈ, ਹੋਰ ਕਈ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ 1991 ਦੇ ਸੈਂਸਸ ਹੈ, 2001 ਦੇ ਸੈਂਸਸ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਕਿ 81% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ 81 ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਮਦਰ ਟੰਗ ਮੰਨਿਆ। ਸਿੱਖ ਤਾਂ 60% ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦਾ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਹਿੰਦੀ ਚ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅਕਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੀ ਪੰਥਕ ਏਜੰਡਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੁਛ ਤਾਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਹਿੰਦੂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਲਈ, ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਲਈ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਥਕ ਏਜੰਡਾ ਸੀ ਉਹ ਤੋਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਫੇਰ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਫੀਅਰ ਸੀਗਾ, ਆਈ ਸਟਿਲ ਰਿਮੈਂਬਰ 1966 ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸੀ ਕਪੂਰਥਲੇ ਦੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਸਕੂਲ ਦਾ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦਾ ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਸੀ ਸਹਿਗਲ, ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਹਿਗਲ। ਉਹ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਭੱਜਾ ਹੀ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਮੂੰਗਫਲੀ ਬੀਜਦੇ ਸੀ ਬਰਸਾਤਾਂ ਤੋਂ, ਭੱਜਾ ਹੀ ਗਿਆ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਗਫਲੀ ਬਾਅਦ ਚ ਬੀਜ ਲਿਓ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਲੱਗਾ। ਉਦੋਂ 47 ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਕਿੰਨੇ ਵੱਢ ਹੋਏ ਸੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਿੰਨੇ ਵੱਢ ਹੋਏ ਸੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਫਟਾਫਟ ਪਿੰਡ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਗਲ ਸਾਹਿਬ ਜਾਓ ਸਕੂਲੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਰਾਜ ਕਰਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਫੇਅਰ ਪਾਇਆ ਸੀ ਨਾ ਮਹਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰੈਸ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਗਤ ਨਾਰਾਇਣ ਲੌਬੀ ਨੇ ਜਾਂ ਬਰਿੰਦਰ ਲੌਬੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੁਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਾ 84 ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲਿੰਕ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਰੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਹੋਮਲੈਂਡ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਪਰ ਮੰਗਦੇ ਸੀ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਟ੍ਰਾਈ ਟੂ ਸੈਕੂਲਰਾਈਜ਼ ਇਟ ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਬਟ ਯੂ ਸੀ ਸਿੱਖ ਆਈ ਐਕਚੁਅਲੀ ਥਿੰਕ ਦਿਸ ਸਿੱਖਸ ਆਰ ਬੀਇੰਗ ਮਿਸਰੈਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਡ। ਸਿੱਖ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੈਕੂਲਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਜ਼ਨ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇੱਕ ਸੈਕੂਲਰ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈਗਾ, ਉਪਦੇਸ਼ 54 ਕੋ ਸਾਂਝਾ। ਔਰ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 1-2 ਤੋਂ ਥੋੜੇ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਝੜੀਟ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਚ ਲੱਗਾ, ਬਾਹਰ ਤੱਕ ਵਾਸੇ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ ਝੜੀਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਦੀ ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, ਲੰਗਰ ਲੱਡੂ ਵੰਡੇ, ਔਰ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸੰਤ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਾ ਖਾੜਕੂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਪਰ ਇਹ ਗਲਤ ਸੀ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਡੂ ਨਹੀਂ ਵੰਡਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗੇ ਜਦੋਂ ਹੋਏ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਜੇ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਸਭਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦਾ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂ ਸਮਝਦੇ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ 2 ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦਲਿਤ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਮਿਟਡ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਕਸਫੋਰਡ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਪਰ ਇਲਸਟ੍ਰੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਟੀਚਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ 20 ਬੱਚੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ A ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, 18 ਦੇ 18 ਦਲਿਤ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦਲਿਤ ਫੈਮਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਣਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਏਲੀਨੇਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੂ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਨਾ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਸੋ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਬਿਲਡ ਦੋਜ਼ ਟਾਈਜ਼ ਆਫ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨਿਟੀ। ਹਾਂਜੀ, ਐਂਡ ਥੀਸ ਆਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ, but I think one thing we mustn't forget to do in remembering 1984, which is the purpose of this discussion, when it happened and the number of people who were killed and tortured and abused and everything, and then the armed struggle afterwards from let's say 84 to 97, 98,
we need to, I think, say something about that. We need to recognize it. Absolutely. Let's talk about the numbers. Let's talk about what the police did. Let's talk about the repercussions. This book is on human rights. What is human rights today, and where is the power of the police in Punjab? I want to say one thing first, and then I'm sure you're going to fill in. See, I think that we've actually internalized the propaganda that the government put out about the Sikhs. There was no armed struggle. Let's be honest. It was really a genocide against the Sikhs. All throughout that post-84 periods. The Sikhs never really had the military power. They never really had the resources. Thodi bahti Pakistan to mildi si, but it was a defensive, if anything. What really was happening was that they were trying to eliminate a whole generation of young people through fear that they might be able to inspire. So let's stop talking about terrorists, militants. Actually, they were victims. Sikhs, I mean, this might be an unpopular thing, but we actually lost. We've been defeated badly. Before 84? After 84? We've got nothing. What we've got, after 28 years, we've got one marriage act. This is all we've achieved. That's very minor. Yeah, that's so a very minor achievement. Really that's nothing big. We've been victims of human rights abuses. And not only us, other people in Hindustan as well. And this is where we really need to focus our attention. Yes, absolutely. I think this is the crucial issue. And in our discussion, let's also talk about what can we do today. Yes. There are groups that are trying to help victims. There is redress in the UK. There's Insaf in the US. There are people working on the ground who get very little support from people like us. Yes. What can we do? Two, three things I think are very crucial. One, we must make this demand again and again that there's a need for a truth commission. One was tried in '97, wasn't it? No. They never. There's nothing else. There were some former judges, Truth commission whose judges should be mutually agreed, not just appointed by the central government. They should go over the entire period of this period and bring the truth to the population. And everyone should have the right. What do you think the chances of that happening are? Well, we should raise a demand. I mean, it happens that Truth and Reconciliation Commission did happen in South Africa. It wasn't 100%, but it helped in This is the kind of thing that Gurmukh Singh is getting at. This is where we should put in our energies, We need to argue for that. Second, we need to look after the victims of human rights violations. Punjab has suffered terrible agony. ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਖਾੜਕੂ ਸੀਗੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਕੋਈ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪੁਲਸੀਏ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਨਫਲਿਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਟਸ ਨਾਟ ਵਨ ਸਾਈਡ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਟਰਾਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ I was as a young activist in the Naxalite movement I was tortured and I went through psychotherapy which was greatly helped by Medical Foundation for the Treatment of Victims of Torture ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ hundreds of institutions which should be able to talk to people, deal with psychotherapy, and that trauma needs to be dealt with. We haven't recognized. ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਇਸਾਈਡਸ ਹੋਈਆਂ ਫਾਰਮਰ ਸੁਇਸਾਈਡ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲੀਮੈਂਟ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਟਰਾਮਾ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕੱਲਾ ਡੈਟ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਡੈਟ ਨਾਲ ਡਰੱਗਸ ਵੀ ਲਿੰਕਡ ਹੈ yes exactly yes people have gone through the trauma and that's one of the responses is drug addiction you know so you are very right that concrete steps should be taken to heal the wounds of those who have suffered. Well, if I may, if people listening, watching want to do something practical, I mean, I know there's marches and there's Nare Lone and those kind of things, but if you want to do the kind of things that you're talking about, Dr. Preetham Singh, as I mentioned, there are groups called Insaf, ENSAAF. If you go on the website, you can have a look. Based in the US, Redress here in the UK, Amnesty International, Human Rights Watch, whichever one that you particularly like. People should go and find out about those things. And I think the Guru talks about giving your tan, man, and tan in that order. Not just your money. You need to give your physical presence, your intellectual thought, ultimately, and your Guru Granth Sahib da slogan hai, home te control ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ. ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਹਉਮੈ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਆਪਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਖਾਤਰ and that's the thing that feeds the Baba thing as well. I always call one thing here
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਨਸੈਪਸ਼ਨਲ ਥਾਟ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਾਨੂੰ ਘੇਰ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਹੈ ਸਾਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਤੇ ਸੁੰਦਰ ਰੁਮਾਲੇ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਟ ਐਵਰ ਦਾ ਥਾਟ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਗਿਵਿੰਗ ਟੂ ਅਸ, ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਲਿਵ ਦਾ ਲਾਈਫ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਸਵੰਧ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਕਿ ਹਰ ਸਿੱਖ ਆਪਣੀ 10 ਦੀ ਕਿਰਤ ਦਾ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਪੰਥਕ ਕਾਰਜਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੇਵੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੇਵੇ ਤੇ ਚੰਗੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੇਵੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ ਕਮਾਈ ਦਾ, ਪੈਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਟਾਈਮ ਦਾ ਵੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਸਾਡੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਭਈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਹਉਮੈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹਉਮੈ ਨਾਵੇਂ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਹੈ, ਦੋਏ ਨਾ ਬਸੇ ਇੱਕ ਥਾਂ। ਹਉਮੈ ਦਾ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਮੇਲ ਨਹੀਂ। ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦਾ, ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਦੀ। ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਖਿੱਚ ਆ ਜਾਂ ਭੁੱਖ ਆ, ਉਹ ਹਉਮੈ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਸਾਰੀ ਹਉਮੈ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜਾ ਨਾ ਉਹਦੀ ਪਲਸ ਨਬਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਰਾਗ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਬੜੀ ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਭਈ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰਨ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ। ਤੇ ਆਪ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਥਾਟ ਹੈ, ਬੇਸਿਕ ਥਾਟ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਸਿਕ ਥਾਟ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟਸ ਹੈ ਉਹਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਬਰ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ ਤੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਤਾਰਾ ਹੈ। ਬਾਬਰ ਨੇ ਅੱਗ ਲਾਈ ਤੇ ਤਾਰਾ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਚੱਕ ਲਿਆ ਬਾਲਟੀ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਭਾਂਡਾ ਲੱਭਾ, ਪਾਣੀ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਸਿਪਾਹੀ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਤੂੰ ਅੱਗ ਕਿਉਂ ਬੁਝਾ ਰਿਹਾ? ਤੇ ਬਾਬਰ ਨੇ ਲਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਗੁਆਂਢੀ ਦਾ ਘਰ ਸੜਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੰਦੇ ਆ, ਤੂੰ ਕੱਲਾ ਤੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਅੱਗ ਬੁਝਾ ਲੇਗਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅੱਗ ਬੁਝੇ ਜਾਂ ਨਾ ਬੁਝੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੁਆਂਢੀ ਦਾ ਘਰ ਸੜਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਮਿਸਾਲ ਭਾਈ ਤਾਰਾ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦਾ ਤਕਲੀਫ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਇਹ ਅਗਵਾਈ ਹੈ ਸਾਡੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰੱਖਾਂ ਕਿਉਂਕਿ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ BNP ਦਾ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਸੀ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਐਂਟੀ ਨਾਜ਼ੀ ਲੀਗ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਮਾਰਚ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਇੱਕ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਫੈਸ਼ਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਦੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਗਏ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ੀ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਪੱਗ ਵਾਲਾ ਦਿਸੇ ਨਾ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਗੱਲ ਆਈ ਸੀ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਜਲੂਸ ਕੱਢਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋ, ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਥੋੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਰਾਕ ਵਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਤੇ ਮੈਂ ਬੜੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੱਗ ਨਹੀਂ ਬੰਨ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਪੱਗ ਬੰਨ ਕੇ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਰੈਲੀ 'ਚ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, 2-4 ਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣ, ਉਹ ਵੀ ਚੰਗਾ। ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੋਸਤ ਨੇ ਮਿੱਤਰ ਅਮਰਜੀਤ ਚੰਦਰ, ਉਹ ਵੀ ਪੱਗ ਬੰਨ ਕੇ ਆਏ ਉੱਥੇ ਇਸੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਨਾਲ। ਪਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਇੱਕ ਬੱਸ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਇਨ ਦਿਸ ਵਰਲਡ ਮੂਵਮੈਂਟ। ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਨਾ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅਨਮੈਚੁਰ ਹੀ ਰਹੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੈਚੁਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਹਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਚੀ ਸਾਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਮਰਿਆ। ਉਹ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਨਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਸਕਿਆ ਉਹ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਕਾਲਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਸਕਾਲਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਕਾਲਰ ਨੇ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨਾ ਵੀ ਸੱਚ ਨਾ ਬੋਲ ਕੇ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿ ਜਾਏ, 4 ਕੁ ਸਾਥੀ ਰੱਖ ਲਾ ਮੋਢਾ ਦੇਣ ਲਈ। ਭਈ ਜੇ ਤੂੰ ਸੱਚ ਬੋਲੇਗਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਭੀੜ ਤੇਰਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਜੂਗੀ। ਇੰਨਾ ਵੀ ਸੱਚ ਨਾ ਬੋਲ ਕੇ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿ ਜਾਏ, 4 ਕੁ ਸਾਥੀ ਰੱਖ ਲੈ ਮੋਢਾ ਦੇਣ ਲਈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮੋਢਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਬਚੇ ਜਾਂ ਨਾ ਬਚੇ, ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਜਾਂ ਕੁੱਤੇ ਖਾ ਜਾਣ, ਪਰ ਮੈਂ ਸੱਚ ਸੁਣਾਈ ਸੀ, ਸੱਚ ਕੀ ਬੇਲਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਬਾਬਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਖੁਰਾਸਾਨ ਖਸਮਾਨਾ ਕੀਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਡਰਾਇਆ, ਆਪੇ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੇਈ ਕਰਤਾ ਜਮ ਕਰ ਮੁਗਲ ਚੜਾਇਆ। ਜੇ ਸਕਤਾ ਸਕਤੇ ਕੋ ਮਾਰੇ ਤਾਂ ਮਨ ਰੋਸ ਨਾ ਹੋਈ, ਸਕਤਾ ਸ਼ੀ ਮਾਰੇ ਪੇ ਬੱਗੇ ਖਸਮੇ ਸਾਪੁਰ ਸਾਈ। ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਜਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਬਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ 4 ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ ਨਾ ਅਸੀਂ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤੇ ਹੋਇਆ। ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਕਾਇਆ ਕੱਪੜ ਟੁਕ ਟੁਕ ਹੋਸੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸਮਾਲ ਸੀ ਬੋਲਾ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਟੋਟੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ
ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਆਊਗਾ ਕਿ ਨਾਨਕ ਨੇ ਐਮਨਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਾਰੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਹਾਂ ਐਜ ਸਿੱਖ, ਮੱਥਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਲੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਉਸ ਗਿਆਨ ਦੇ ਉਸ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਹਾਂ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈਲਫ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਹੈ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਭਈ ਸਾਡੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਪੱਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਥਾਟ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਭੁੱਲਿਆ ਵਿਆਪਨ ਸਭੇ ਰੋਗ। We're moving into the last minute and a half or so. We're going to then move into the London Live studio to talk to Dr. Gurdeep Singh Jagveer. If I could just sum up by saying, I hope people who watched this program and listened to it found it useful. I certainly learned things. What can we do? Practical things. Let's read some books. There is a lot of knowledge around. Perhaps we should do something more meaningful. I'm not denigrating the people who go on marches, but as well as marching, let's educate ourselves. Let's find new forums. Look, can I just say on that, one thing that we are doing on the 17th of June, next week, at the Oxford Union in the University of Oxford, Sunday, we are holding a Sarbat Khalsa event, which is going to be to reevaluate and discuss the concept of Sarbat Khalsa, reviving the Sarbat Khalsa in the modern day concept. That's at the Oxford Union. If you go onto the web, you just Google reviving Sarbat Khalsa Oxford, and you'll find the link, and you can still apply to go to it. It's free of charge. From 10 till 4 at the Oxford Union on the 17th, next Sunday. We've got some very good speakers there. And hopefully we'll be able to raise the level of kind of intellectual debate and, let's move forward. It's a positive thought. It's a very historic move. You know, when we talk about the books, मैं कल कहनी चाहना ਅਸੀਂ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ 30 seconds left. Okay, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਅਸੀਂ ਲਾਰੂ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਆਪਣੇ ਥਾਟ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸਡ ਥਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਬੈਲੈਂਸ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਓਪਨ ਮਾਈਂਡ ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣਨਗੇ ਜੋ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਰਿਗਰ ਹੋਏਗਾ। I think part of that is you've got to keep it on a positive focus. That's not saying you don't recognize the evil things that happen, but it can't be all negative. That's right. So I hope everybody enjoyed that episode of the Sikh Think Tank. There will be more to come. Please have a check on the web for reviving the Sarbat Khalsa. And with those words, I'd like to thank our guest, Dr. Pritam Singh, Avtar Singh Missionary, and our regular presenter, Dr. Gurnam Singh. And with that, we'll wish you all thank you very much. We'd like to thank Jeet as well. Mr. Banks. Thank you very much. Very अच्छे ढंग दे नाल इन्हां सारी जेडी discussion है। I think certainly Jeremy Paxman in the making. No, not yet. Okay. वाहिगुरू जी का खालसा।